बोले सोने हाल सास भी अकाल। साध संगत जी बड़े प्यार नाल भावना नाल शरदा दे विच मानयोग सिंह साहब जी ने सानू गुरु लालां दे नाल उन्हां दी करनी दे नाल जोड़न दा यतन कीता। कई वारी बुलारे दे बोलां विच विदवता हावी हुंदी है ते कदी कदी बुलारे दे बोलां विचों भावना डुल डुल पैंदी है। बड़े बड़े विद्वान हुंदे ने पर भावना बहुत घट वेखण नूं मिलदी है। सो सिंह साहब जी ने जिस भावना दे विच सानू बचन सुनाए ने धन्नवाद है। एक गल बड़ी प्यारी सिंह साहब कर रहे सन, कथनी ते करनी। नौजवान वीरों मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, अज दे दौर दे विच सियाणा मनुख वो गिणिया जा रहा जिहदे कोल गल्लां बड़ियां चतुर ने, पर जदों असीं धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी की बात करते हैं तो उत्थे गल्लां दी चतुराई नहीं चल रही, उत्थे जीवन के अमल महान ने। एक पासे गल आउंदी है धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के पड़पोते बहुत चतुर है, बड़ा विद्वान है और बड़े कमाल का लिखारी है, मेहरबान पुत पिरथीए दा पोते ने गुरु रामदास महाराज जी दे। मेहरबान पुत पिरथीए दा कविश्री करे हिंदवी पारसी नाले गुरमुखी पढ़े तिन भी बाणी बहुत बनाई भोग गुरु नानक का ही पाई। पिरथी चंद दा पुत्र मेहरबान गुरु रामदास महाराज दे पोते, क्षमा करियो। हुण चतुर बड़ा है, सियाणा बड़ा है, बुद्धि बड़ी तीखण है, इन्नी खूबसूरत नकल करता है कि अज तक लोगों को पता नहीं लग्या जिहड़े सधारण लोग सन कि फर्क की है। हूबहू गुरु साहब जी की नकल करके बाणी रचनी शुरू कर दी। इन्ना चतुर, इन्ना निपुण, जे अकल करके वेखीए तो इन्नी तीखण बुद्धि, कावकता, तुकांत, तोल, पिंगल, बड़ा माहिर है जी, बड़ा गुणी है। पर जदों असीं अमल वेखदे हां ते जिवें वो बाणी की रीस कर रहा है, अमलों में गुरु की रीस नहीं है। अमलों में की है? लोभ है, तृष्णा है। ते अगे उहदा पुत्र की करदा सोढी हर जी कि गुरु तेग बहादुर महाराज जाते हैं तो वह कहता मेरा कब्जा है हरमंदर साहब दे उत्ते, मैं कब्जेदार हाँ, मैं इत्थों दा मालिक हाँ, मैं इत्थों दा प्रबंधक हाँ, ते मैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं अंदर ही नहीं वड़न देना जी। कब्जा जो होया, मान सन्मान देना, सिरोपाओ देना, सत्कार देना, वो तो दूर की गल है, इनकारी हो जाता। मैं गुरु जोत दे वारस ने गुरु तेग बहादुर जी, तो इनकारी हो जाता कि मैं गुरु तेग बहादुर जी नूं सिरोपाओ नहीं देंगा, मैं गुरु तेग बहादुर जी नूं मत्था भी नहीं टेकन देंगा, मेरा कब्जा है। तो दरवाजे बंद कर लेंदा जी। ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज धीरज की मूरत बाहर ही बैठते हैं, वाहिगुरू जी के शुक्र के अंदर करते का ध्यान धरते हैं। जिथे तुसीं अज दर्शन करते हो श्री अकाल तख्त साहिब वाली बाही च, बड़े धीरज नाल महाराज, हालांकि जे सतगुरु जी चाहते तो 500 जथा जड़ा सी हथियारबंद का बाबा मक्खण शाह जी की अगवाई च वो नाल सी जी, पर सच्चे पातशाह जी बड़े सबर नाल वापस मोड़ आते। हुण वो भी गुरु की कुल विचों है जिन्हां कोल सिर्फ कथनी है। पिरथी चंद का पुत्र है, कथनी बड़ी खूबसूरत है, बड़ा चतुर है, बड़ा विद्वान है, पर करनी नहीं है। करनी विच ईर्खा है, नफरत है, वैर है, घृणा है, हंकार है, पकड़ है, लभ है ना अंदर। जिन्ना लभ मजबूत है उन्ना कब्जा करके बैठा है, वो कब्जे नूं छड्डना नहीं चाहता। तो उन्होंने डर आता है भी जे गुरु नानक जोत अंदर आके बैठ गए तो कितने मेरा कब्जा ना टुट जाए।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਭੇਖ ਤੇ ਬਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ, ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੁੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਦਮਾਲੇ ਹਨ, ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਘਸੀ ਹੋਈ, ਆਖਰੇ ਲੜ ਤੋਂ ਫਟੀ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ, ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਦਾ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਝੁਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਉੱਚੇ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਫਰਲਾ ਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਮਾਲੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਫਖਰ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਡੌਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕਦੇ ਆ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਮਾਲਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਸਤਾਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹਤਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਆਸਾਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਪਰ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਨਿੱਤਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੱਲ ਕਥਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਈਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਥੇ। ਫਰਜ਼ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ 4-6-10 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਰਵਾੜੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, ਇਸਰਾਇਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਹੈ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕੇਵਲ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਲੱਗੀਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ। ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਇਖਲਾਕ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਰ ਗਰਵ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੁੰਦਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਪੱਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਵੈ ਮਾਣ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ, ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਮਨ ਹੋਰ, ਮੁਖ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤਰਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਖੇਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ, ਛਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ।
ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੂਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਸਿਰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਇਓ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 4 ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਥਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਮਾਗਮ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਸਫ਼ਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਆ, ਛੱਡਦੇ ਆ। 7 ਪੋਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ 40 ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਤ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਮਹੱਲਾ ਰੋਪੜ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ 21 ਦਸੰਬਰ 7 ਪੋਹ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈਂਦਾ ਸਹੇੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਕੇ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੁਰਿੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਹਨ, ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਸ ਰਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਤਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਿੰਜਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਓ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ 21, 22, 23, 24 ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ 25, 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ। ਕੁਝ ਪੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਪਾਵੋ ਇੱਦਾਂ। ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 25 ਦਸੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 25 ਦਸੰਬਰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। 25 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਲਾ ਲਹੂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਣ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਫੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਓ, ਮੇਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਓ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਓ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਨਾਮ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਬਰਤੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸ਼ਨ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਸਾਂ 2 ਵਜੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਬਿਖੜਾ ਹੈ, ਪੰਧ ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ 2 ਵਜੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਸਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਿਹੇੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ। ਇਹ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌੜ ਦੀ ਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਸੇਜ ਜਦੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪੈ ਕੇ।
ਜਦੋਂ ਭੈਣੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਘੁੱਟੋਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿੱਘ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਥਾ ਲੇਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਜਬਰਤੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सोने हाल सा